वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आप जी देख सकते हो भी इत्थे मैं वाइट बोर्ड के उपर गुरु साहिब की पावन अमृतमय बाणी विचों एक शब्द जिहड़ा है इत्थे नोट किया होया है। इस शब्द दीयां तुकां हन, मेरे साहिबा हों आपे परम भुलाणी, अखर लिखे सेई गावां अवर ना जाना बाणी। ये जिहड़ा शब्द है ये गुरु साहिब की पावन बाणी के अंक नंबर 1171 ते सुभाईमान है जी। राग बसंत विच गुरु नानक साहिब जी की पावन अमृतमय रसना तो उच्चारण किया हुआ है। तो साध संगत जीओ, अज आओ गुरबाणी सीखीए। अज के इस प्रोग्राम के विच मैं आप समूह संगत के नाल इसे ही टॉपिक ते इसे ही विषय के संबंध विच कुछ विचारां साझीआं करन जा रहा हाँ। भी वाकया ही कि अखर लिखे सही गावां अवर ना जाना बाणी, भी गुरु साहिब की जी बाणी की पंक्ति है भी वाकया ही गुरु नानक साहिब की पावन बाणी की इस पंक्ति के यही अर्थ आ भी गुरबाणी सानू किवें पढ़नी चाहिए जिवें लिखी हुई है, जां फिर इस पंक्ति के कोई होर अर्थ हैं तो सानू गुमराह किया जाता है। तो साध संगत जी अज के इस प्रोग्राम को शुरू तो लैके एंड तक आप भी देखो तो होरना सिख संगतां नाल भी वध तो वध जरूर शेयर करो जी। सब तो पहला असी चार भागां वाले शब्दार्थ जिहड़ियां चार पोथियां दे विच साध संगत जी गुरु साहिब की पावन बाणी के मीनिंग लिखे हुए हैं। प्रिंसीपल तेजा सिंह जी, सरदार मेहताब सिंह वर्गे महान विद्वानां वल्लों जिहड़ी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों चार पोथियां शब्दार्थ दीयां छपा के सिख संगतां विच वंडियां जांदियां हन। वो शब्दार्थ दीयां पोथियां दे विच 1171 अंक ते इस पंक्ति के विद्वानां ने अर्थ जिहड़े कीते हैं वो अर्थ इंज कीते हैं भी जो मेरे सिर ते तेरे वल्लों हुक्म दी लिखत लिखी है। आ जिहड़ी पंक्ति है ना जी, अखर लिखे सेई गावा, ये अखर लिखे का अर्थ है भी हुक्म दी लिखत जिहड़ी लिखी हुई है, प्रभु के हुक्म की लिखत। सेई गावां का अर्थ है भी उसे अनुसारी मैं जो हाँ वो कर्म करदी हाँ जां कर्म करदा हाँ। अवर ना जाना बाणी, इस दे अर्थ हैं भी होर कोई अपने वल्लों बनावट नहीं बन सकती। ये जिहड़ा शब्द है ना जी पर्टिकुलर बाणी शब्द, इस बाणी शब्द का अर्थ गुरु साहिब की पावन बाणी नहीं है। बाणी शब्द का अर्थ है मीनिंग है बनावट, स्वरूप, आकार, इहदा ये अर्थ है जी, ये मीनिंग है। तो शब्दार्थ विच ये अर्थ ने जो मेरे सिर ते तेरे वल्लों हे प्रभु हुक्म दी लिखत लिखी है, उसे अनुसारी मैं कर्म करदी हाँ जां करदा हाँ, होर कोई अपने वल्लों बनावट नहीं बन सकती। इस तो अगे साध संगत जी साडे अति सत्कारयोग प्रोफैसर साहिब सिंह जी जिन्होंने गुरु साहिब की पावन बाणी का टीका लिखिया है, वो लिखते हैं जी, मेरे साहिबा का अर्थ भी हे मेरे मालिक प्रभु हो आपे परम भुलाणी। आपे परम भुलाणी का अर्थ भी मैं आप ही माया के मोह की भटकना विच पै के जीवन के सही रस्ते तो खुंजी हुई हाँ। अखर लिखे सही गावां, ये जिहड़ा पर्टिकुलर साध संगत जी वर्ड है अखर लिखे, इहदा अर्थ प्रोफैसर साहिब सिंह जी ने टीके विच कीता है भी पिछले कीते कर्मां दे संस्कार रूप लेख। अखर शब्द का अर्थ ये आ जी। सही गावां का अर्थ वो करते आ जी भी ਉਹੀ अखर मैं गांदी हाँ जां गांदा हाँ, उन्हां ही संस्कारां वाले काम मैं मुड़ मुड़ करदी हाँ जां करदा हाँ। बाणी शब्द का वो अर्थ करते हैं जी बनतर, बनावट जां घाड़त। जानी कि प्रोफैसर साहिब सिंह जी ने सानू ये गल समझा दी है भी जिहड़े कर्म असी जन्म दर जन्म करते आ रहे हैं जी, वो कीते हुए कर्मां दे संस्कार जिहड़े हैं वो साडे मन के उपर उकरे हुए हैं ते उन्हां संस्कारां दे अनुसार ही असी अपने इस जीवन दे विच जिहड़े हाँ वो कर्म करते हाँ, जिन्हां कर्मां करके माया दे मोह दे विच जिहड़े हाँ वो असी फसे हुए हाँ। तो ये इहदे मीनिंग हन जी। इस तो अगे असी साध संगत जी ज्ञानी हरबंस सिंह जी पटियाले वाले उन्हां दा लिखिया होया जिहड़ा गुरबाणी का टीका है वो भी पढ़ते हाँ जी। उहदे विच ज्ञानी हरबंस सिंह जी इस दो तुकां दे अर्थ करते हैं जी भी हे मेरे मालक मैं आप ही अपने मंदे कर्मां करके भुली पई हाँ। ये जिहड़ी पंक्ति है जी, मेरे साहिबा हूँ आपे भरम भुलाणी, भाव तेनू विसार के
मैं कुराहे पै गई हाँ ਜਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਧੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਅਸ਼ੁਭ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਇਹੋ ਰੱਟ ਲਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਬੋਲ ਭਾਵ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅਰਥ ਹਨ ਜੀ। ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹਨ ਉਹ ਮੈਂ ਫਰੀਦਕੋਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਵੀ ਮੈਂ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੱਖਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੱਖਰ ਜੋ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੇ ਮੁਖ ਲਿਖੇ ਹਨ ਸੋਈ ਗਾਵਤੀ ਹਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਹੀ ਗਾਵਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵੀ ਉਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੱਖਰ ਗਾਵਤੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਤੀ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਹ ਫਰੀਦਕੋਟੀਆਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਹੂੰ ਆਪੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀ, ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਸਹੀ ਗਾਵਾਂ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਬਾਣੀ, ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਹਨ, ਮੀਨਿੰਗ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੇਮ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦਰ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੰਸਕਰਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉਹੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਇਹ ਅਰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਅਕਸਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਹੈ ਇਹ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਠ ਲਿਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖਿਅਕ ਵਾਚਕ, ਗਿਣਤੀ ਵਾਚਕ ਇੱਕ ਅੰਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਊੜਾ ਹੈ, ਊੜਾ, ਇਹ ਊੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਤਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਕਈ ਅੰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, 1 2 3 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 4। ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਅੰਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਅੰਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, 1 2 3 ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਅੰਕ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ, ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਹਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਕਾਇਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਤਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਤਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਅੰਕ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਘਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਅੰਕ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰੂਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਥਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹਾਏ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੱਬ ਬਣੇ, ਕਿਸੇ ਗਿਆਨੀ ਪਾਸੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਥਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਆ ਬਹੁਤਾ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਿੱਖੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਖ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ, ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਚੀ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।